Baik, connected Juzda 7 kesinambungan antar surat Juzda 7. Kita tuntasin halaman 17 sampai 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita nggak usah dua putaran ya, Mbak. Satu putaran aja. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لكم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وأغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون كطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم وأجرهم pakai وكثير apa? Minhum oh ajrahum. فآتينا الذين منهم أجرهم Enggak pakai na minhum. Fataina alladzina amanu minhum. oh فآتينا الذين آمنوا من فآتينا الذين منهم Bukan na أجرهم minhum, kebalik. Fataina alladzina amanu minhum ajrahum. Astagfirullahaladzim ngantuk Allahu Akbar. فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Oke, kita beda ya. Halaman surat Al-Hadid, halaman juz 27, halaman 17 sampai 20. Kalau kita sudah melewati surat Ad-Dariyat, At-Tur, An-Najm, Al-Qamar, Ar-Rahman, Al-Waqiah, masuk ke surat Al-Hadid adalah penguatan mental diri kita sekuat baja, ya, sekuat besi ya. Itu masuk ke wilayah kalau diri kita itu kan bangunan ya. Bangunan itu nek pondasi. Pondasinya bangunan ki apa ki rukun iman. Oh, itu bangunan loh. Kalau kemudian pilar-pilarnya bunyal Islam ala khamsin. Kalau pilar-pilarnya berarti apa, Mbak? Kalau pondasinya rukun iman. Kalau pilar-pilarnya Rukun Islam rukun Islam. Kemudian atapnya, apa Mbak? atapnya apa kira-kira? Amal solih, ngono kuwi ya. Yang tampak ketika pondasinya dan pilar-pilarnya kuat, yang tampak ngono dari luar kan dinding dan Akhlaknya dan ya. atap gitu kan. Akhlak, akhlak terpuji, amal solih gitu. Sekarang udah masuk wilayah ke Al-Hadid. Al-Hadid itu berarti sampai kondisi hati kita itu sekarang kita bisa meraba-raba diri kita sendiri. Kondisi hati kita itu sekarang ada di wilayah apa? Semakin yakin dengan janji Allah, dengan Al-Quran, inna wa'dallahi haqq, atau keyakinan kita berapa? Misalnya di skor 1 sampai 10 atau 0 sampai 10, keyakinan kita kepada Allah melalui kalamnya ini, kalam yang kita pelajari terus setiap hari. Keyakinan kita berapa setiap hari? Kalau kita mengaku keyakinan kita sudah bulat, tikat bulat,
akidah 100% misalnya gitu ya. Apa iya, bener-bener yakin? Kalau dari 0 sampai 10, nyampe 10 mah belum ya. Heeh, Tapi terus sekarang skornya berproses kondisi di karena eh, di kondisi dari setiap harinya alhamdulillah bergerak dari 6 ke 7, dari 7 menjadi 8. sekarang berarti yang dirasain keyakinannya tuh di skor 8 gitu ya. Kalau yakinnya di 8 berarti kan hatinya kondisinya semakin khusyuk nggak tuh? Oh jelas, beda jauh. Heeh, khusyuk. Maksudnya dalam menghadapi sesuatu itu ketika yakin kemarin itu bahwa ma'akum aina ma kuntum kan gitu ya Heeh, kemarin ya. betul. Kan Allah selalu melihat apa yang kita perbuat gitu. Jadi lebih ke arah oh iya iya Allah gitu. Allah memperhatikan saya gitu. Setiap saat Allah memperhatikan tanpa lepas dari pengawasannya. Jadi lebih ke arah I'm not alone gitu. Nah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Akhirnya khusyuk kan ya. Kita dalam menjalani ibadah pun nggak berani macam-macam ya. Jadi lebih ke arah apa yang aku kerjakan pada hari ini, ya Allah, eh, Bismillah semua bisa bernilai ibadah di hadapanmu, Mm. apapun itu. Berarti semakin ikhlas nih berarti. Menuju ke arah sana, ya kadang-kadang kepleset dikit, kesandukin dikit ya, iya gitu diakui iya. Tapi ketika sesudahnya, eh, oh ya sadar gitu. Kalau dulu kan lebih ke denial ya, Heeh. nggak terima nih. Kalau sekarang, oh ya Allah maaf Menerima ya ya Allah Allah, lupa. ikhlas gitu ya. Iya kalau kesandung dikit ya Allah maaf lupa gitu. Terus Kita atau kesandung dikit, langsung akhirnya dipasrahkan lagi kepada Allah gitu ya. iya betul. Akhirnya kondisi beautiful surrender, kepasrahan yang bagus gitu terbentuk. Tingkat pasrahnya berarti ke Allah berapa ini? Terus pokoknya manut bongkoan orang Jawa ki Nah, pasrah bongkoan mudeng Pak istilah gitu Pak. ya ikut aja apa kata Allah gitu kan ya. Ah, betul Pak Mau itu. kemana? Mau Iya kemana engkau menggerakkan diri ini sampai gitu. di yang seperti aku bilang, aku kalau menghadapi sesuatu ketika buntu aku diam. Pun beberapa hari, beberapa bulan yang lalu, beberapa bulan yang lalu mengalami hal yang sama, masalah yang ku cari-cari sendiri sebenarnya. Akhirnya, baiklah, aku diam ya. Nah, itu Dan Allah menggerakkan aku mana sesuai dengan Allah saja. Tapi ketika sadar, eh kembali lagi, ya Allah, saya hanya makhluk gitu. Saya tidak memiliki apapun, saya tidak memiliki daya dan upaya. Engkau yang menggenggam hati-hati kami gitu. Lembutkan hati kami ya Allah. nah, kita berarti Akhirnya pada ke sana. bisa memasuki wilayah zona rasa nyaman berarti Mbak. Udah Iya, nggak perlu gejolak lagi. Dan oh ada gejolaknya tapi sudah jauh berkurang gitu. Sudah 70% berkurang. 70% kurang ya. Mm-mm. Berarti kalau gitu Iya. sudah mulai mudah untuk bersyukur ya. Oh iya, betul. Jadi ketika kita lebih calm, lebih tenang, maka akan melihat banyak sebenarnya nikmat yang Allah berikan itu jauh lebih banyak daripada tantangan yang Allah berikan gitu. Jadi sebenarnya tantangan yang Allah berikan tuh nggak seberapa gitu dibandingkan nikmat yang Allah berikan. Allah memberikan nikmat itu per detik, bahkan sepersekian detik Allah berikan nikmat. Sedangkan tantangan itu tidak setiap detik, bahkan setiap jam aja belum tentu ada kayak gitu. Oke, berarti 5 kondisi hati ini tercover dari kondisi yakin, kemudian khusyuk, keyakinan mempengaruhi kekhusyuan, kemudian kalau udah khusyuk ikhlas lah apapun yang telah dilakukannya kan karena ibadah kan, langsung Betul. pasrah, bersyukur dengan terus menerus setiap harinya. Kalau kita gabungkan dari surat surat Adzariyat, kemarin kan kuncinya dari Hmm. setelah semua kembalikan kepada Allah, fafirru ilallah. Kemudian kita mengabdi, benar-benar mengakui, karena Hmm. kedudukan tertinggi, prestasi tertinggi adalah sebagai hamba Allah. Gelarmu apa? Hamba Allah. Heeh. Apakah benar kita sudah diakui Allah sebagai hambanya yang menghamba, telah menghamba? Kalau dengan gitu, maka bertasbihlah, mensucikanlah terus namanya, kita agungkan setiap hari. Dengan meskipun dalam kondisi gelap, demi kegelapan, pasti kamu akan mendapatkan titik terang. Anajem, kemudian titik terang itu kan semakin mengantarmu kepada cahaya yang lebih lebih terang lagi, Al-Qamar. Karena sungguh sudah dimudahkan Allah. Kamu berpegang teruslah kepada kitab ini. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Cara kamu kalau ingin mensucikanku,
ingin menjaga kesucianku. Ya, kamu selalu mengingatku lewat kalamku lah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Hingga kamu jadikan akhlakmu, semua perbuatanmu adalah akhlak Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an berjalan ya. Iya, Dan Masya itu Allah. masuk ke wilayah jurnal love, cinta. Karena cinta adalah Tuhan. Love is God. Ar-Rahman, Ar-Rahman adalah Allah. Nah, Hmm. Ar-Rahman adalah Tuhan. Ar-Rahman adalah salah satu nama Tuhan. Ya enggak, Ar-Rahman ya. Hmm. Dan itu pertama yang dipilih sama Allah kan, Ar-Rahman, cinta kasih. Kalau di kelasnya Pak Faiz, loving God, mencintai Allah dengan sepenuh hati. Caranya bagaimana cara kita meloving God, mencintai Allah sepenuh itu? Blessing other, kamu takdim berbuat baik sebanyak-banyaknya kepada umat, pantang meninggal dunia. Sebelum kita membawa manfaat sebanyak-banyaknya kepada umat. Jangan mati dulu. Kalau jangan mati dulu kalau kita belum membawa manfaat sebanyak-banyaknya untuk umat. Nah, caranya gimana biar kita bisa loving God, bisa mencintai Allah sepenuh hati, bisa blessing other, bisa membantu umat sebanyak-banyaknya, self improvement. Ya setiap hari kuncinya kamu selalu tingkatkan kemampuanmu, no. Iya, Kadarmu. betul. Meskipun kita sadar inna kulla syai'in yang di Al-Qamar halaman 9 baris terakhir, ayat Hmm. terakhir. Qadar itu gimana bunyinya? Inna Inna kulla kulla syai'in hayy, inna khalaqnahu kulla biqadar. Hmm. Ya memang kadar kita mencintai Allah kemudian bermanfaat untuk umat yang banyak ini kadarnya mek ini. Ya wes kamu pun memang memang kadarmu semua no. Tapi kadarmu tapi bisa nggak memperluas kadar, memperbesar rasa cintanya aja setiap hari kayak gitu. Hingga akhirnya kita selalu berada di state of awareness, kesadaran, kebangkitan kesadaran diri kita. Kita tuh siapa sih? Kalau kita terus-menerus menyadari siapa diri kita akan ketemulah sejatinya diri kita. Maka konsep di kelasnya, nah ini saya kaitkan kelasnya Mbak Feby dan Pak Faiz. Ada abundan keberlimpahan 369. Yang Apa nanti tak tuh? share yang konsep 369. Tiga konsep tiga itu tiga apa saja sih? Kita mengenali sejatinya diri kita. Al-Waqiah banget. Oh, kemarin udah tak share, Deng, di grup ya. Iya sih yang itu ya. Ha, ha, ha. Ah, yang satu yang konsep tiga, angka tiga itu loh. Angka tiga, satu. Ini nih, tak share screen coba. Share screen, Mbak Nias. Yang menjadi tiga tiga bukan ini psikologi kematian deh. Sini dia. Hah? Si. Coba lagi. Saya ini tak share. Share Mana tuh? screen. Bukan yang di sini. Nah ini, sing Bukan yang di konsep angka tiga. grup ya. Kita mengenali sejatinya diri. Mengenali sejatinya diri kita. Oh Sejatinya yang dirimu ki sapa ya, ngono kan? oh yang Itu di Al-Waqiah tuh benar-benar kalau kita menguasai Mbak Nias, kita sampai ketemu loh, kita termasuk golongan yang mana? Golongan kanan, golongan kiri, atau golongan yang Oh. awalin atau mana atau yang mana? Ashabul Yamin, golongan ngono kan? Kita bisa great position diri kita jadi tahu. Kuasailah Al-Waqiah. Gitu kan. Kemudian Hmm. hidup sebuah keutuhan. Ya kita mengalir lah, flowing. Ngikutin Tuhan kan tadi sudah, kalau kita Mm-mm. sudah mensucikan Allah, sucikan nama Allah, sucikan Allah dalam setiap perbuatan kita, hidup kita akan jadi suatu keutuhan yang ngalir aja lah. Gak usah dibuat-buat seapa adanya. Kemudian yang ketiga nih, kekosongan. Akhirnya, ya udah, semua apapun kan sudah kita ikhlaskan. Angka tiga. Kenali sejati dirimu, hidup sebagai keutuhan, terus kemudian keikhlasan, kekosongan. Kan di Al-Waqiah gini, kita tahu kondisi kita tuh yamin, ashabul yamin, atau ashabul simal. Golongan kanan atau golongan kiri. Nah, energi flowingnya sudah kelihatan banget tuh. Kalau orang-orang golongan kiri, energi ngeflow-nya setiap hari itu mesti mengarah kepada sesuatu yang kita berbuat dosa kok enteng banget. Tapi kalau yang golongan kanan, kok berbuat baik enteng banget. Sama-sama ringan loh. Yang satu ringannya ke jalan ke kanan, yang satu ringan berbuat jalan ke kiri. Energi flowingnya kemana? Atensi, intensinya, koneksinya kemana? Kan? Semua kembali kepada diri kita.
Itu tadi yang ketiga. Tapi ini kita nggak bahas ini kan. Kayak gitu kalau Al-Waqiah diudak-udak lagi, dibedah-bedah lagi. Akhirnya kita menjadi ke Al-Hadid. Kalau kita sebagai bangunan untuk bangunan yang kuat, besi penumpangnya itu kan. Besi itu bisa suatu kenapa diangkat salah satu logam mulia yang diangkat Allah jadi satu surat. Itu kan besi. Dan besi pun langsung yang turun kan bukan hasil pengelolaan Pengolahan. Mm. pengolahan manusia. Iya, Besi itu bukan seperti memang aluminium. bukan Alumni. bukan hasil pengolahan manusia lah intinya Mm-mm. dari Allah langsung kayak gitu. Bukan hasil krom-kroman. Kayak gitu ya. Oke, itulah kesinambungan di juz 27 dari Adzariyat, At-Tur. Kenapa judulnya Adzariyat gitu kan? Adzariyat apa sih artinya Adzariyat? Ozar itu apa artinya? Yang apa ya? Mana Angin ya? yang menerbangkan kan? Angin oh iya, angin yang menerbangkan. Iya, kenapa sih angin yang menerbangkan? Setiap hari angin yang menerbangkan. Diri kita kalau bagikan aneh-aneh berterbangan. Kalau nggak punya pondasi yang kuat, jadi al-hadidnya nggak kuat, Mbak. Kalau nggak punya prinsip pedoman yang kuat, Hmm. setiap hari informasi berbagai macam pun mempengaruhi kanan kiri, kanan kita. Iya benar-benar. Oke lah, kita mau dibawa kemana sih? Makanya tuh miliki prinsip yang kuat. Ngakulah sebagai hamba Allah. Ya, hamba Allah kan enak. Pedomannya prinsip-prinsipnya jelas. Kemudian kan setelah Adzariyat angin yang menerbangkan, kita dibawa ke puncak bukit, Bukit Tur. Kalau sudah kita Mm-mm. berada di Bukit Tur, Watur, wah kita Bimastur. Kenapa di bukit? Kita setelah berdiri di atas, kita bisa melihat semuanya dengan leluasa. Di situ kita bisa Subhanallah, Maha Suci Allah, gitu kan? Di situ wa minal laili fasabbih wa idbaran nujum. Setelah di Bukit Tur, kita selalu memujikan nama Allah. Nah, kita masuk coba wilayah ke bintang-bintang. An-Najm. Bintang-bintang itu kalau kita lihat dari bawah kan nggak begitu terang kan. Kita naik ke bukit, Mm. lebih Banyak, kelihatan banyak, terang. lebih kelihatan lebih banyak. Heeh. Iya, kalau dari perumahan cuma sebiji, kadang nggak Masuk kelihatan. jadi aku lihat dari puncak Bukit Tur, wow banyak banget. Dan kita pun selain melihat bintang-bintang, kita juga melihat bulan dengan terangnya. Al-Qamar. Setelah melihat bulan dengan terangnya, kita mulai semakin cinta, terkagum-kagum, terpesona, Hmm. terpesona kepada Sang Maha Pencipta. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Akhirnya kebangkitan kesadaran kita pun terus terasa dengan bagus hingga kita memiliki pribadi yang kan kata al-waqiah. Al-waqiah itu kan kiamat. Kiamat itu bukan berarti kehancuran ya setelah kehancuran kan pasti menjadi bangunan baru yang lebih kalau di istilah kelasnya Mas Riko itu shifting menjadi pribadi baru yang lebih sadar. Ya memang harus mengalami kehancuran dulu-dulu. Hancurkan identitas barumu, identitas lamamu menuju identitas barumu. Kalau bisa nggak usah pakai identitas, jangan identitasnya hamba Allah tadi. Mm-mm. Apa identitasmu? Anak Abdullah. Aku adalah hamba Allah. Hingga sekuat baja, sekuat tenaga, hingga seperti Bilal Al-Hadid, besi itu. Bagaimana seorang Bilal? Rela dipanas-panasin, dikasih batu yang dipanaskan, ditaruh di punggungnya atau di kepalanya. Hanya Punggung untuk di untuk badannya. keluar dari Mm-mm. imannya nggak mau. Ahadin, ahadin, ahadin. Bagaimana kita bisa memiliki hati sekuat keimanan mereka itu loh. Para nabi, sahabat Bilal. Bagaimana mereka tuh keluarga Yasir. Yasir apa Iya. Yasir? Oh, itu yang bagaimana mereka mempertahankan iman di dalam dirinya itu. Sekuat besi lah kita menjaganya. Itu. Itulah tadi cucu keren ya. Adzariyat, angin yang menerbangkan. Hidup kita tuh bagaikan anak-anak yang selalu diterbangkan oleh angin kalau nggak punya prinsip yang jelas. Iya. Atur, terus An-Najm, Al-Qamar, Al-Waqiah, Al-Hadid. Satu kesatuan yang sangat bagus. Oke. Masya Allah.